Let's pray. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we come into your holy presence. As we gathered in this place, we're going to lift your name on high. We're going to lift you, Lord, for all the goodness that we have received from you. With the fullness of heart, with the fullness of joy, let us express ourselves towards you about the things that has happened to us. You have been very faithful to us. Lord, you are so good to us. You are always good to us. Let us think about that and worship you, Lord. We surrender ourselves into your mighty hand. Let your presence, we invade your presence here. Let your holy presence fill us. That gives us the strength to walk through in this world, oh Father. Let us receive your strength. Let us receive your anointing as we worship you. We may be few in this place, but we know that Holy Spirit is here with us to guide us, to lead us, to speak to us. Minister us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Let us all join together and magnify His name. We welcome each and every one of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is good to be in the presence of the Lord. Amen. Let us sing the everlasting God with this song of worship. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our hope, our strong as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Come on, church. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. You reign forever. Our strong
our mighty hands together. Thank you, Jesus. Your name is worthy. You alone are worthy to be praised. And our shame has gone. And we stand amazed in your love forever and ever. Your grace be upon us in our life. We are living in the freedom that you are given through the cross. You died for us to make us free. Thank you, Jesus. We think about how you guided us. Israel people were in the wilderness. The time you just gave everything to that people. You have given free food. You have given everything. And you have given your word to that people. And as we are here to receive your word in your presence. Give your word today, Lord. We open our heart towards you and we want to receive your word and we want to apply it in our life. Thank you for being with us, O Lord. Continue to minister us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's be seated and thank you for being with us today. It's a good day. So, every day is a good day. Because every day has been made by our Lord and Savior Jesus Christ. Turn to your neighbor and say, it's a good day. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, இது ஒரு நல்ல நாள். It's a good day. It's not because of Sunday. ஞாயிற்றுக்கிழமைன்றதுனால இல்லை, ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்ல நாள் தான். Every day has been created by Jesus Christ. எல்லா நாளும் இயேசு கிறிஸ்து உண்டாக்கின நாள் தான். So joyfully we are going to hear the message sermon this morning. Evangeline, my wife will be, she has taken a very difficult thing today. She is going to preach in Tamil. So she haven't preached in Tamil, I think so. I think this is the first time she is preaching in Tamil. So please open your ears and just hear her word. Tamil will also be like English only. So let us enjoy. Delphina will be translating to English. So let us hear the word of God this morning. Thank you. எப்போதும் போலவே என்னோட பிரசங்கம் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வரணும்னு நான் எப்போவுமே விரும்புகிறேன். So I always want my sermon to be in a practical way. ஏன்னா நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலாக நிறையா படிச்சிருவோம், ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறது, நம்ம கேட்குறது படிக்கிறதுலாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம், அது நிறைய பேர் தவறிடுறோம். Because hearing a sermon in a theoretical way and listening to it in a theoretical way is easy, but applying it in a practical way is more difficult. நிறைய பேர் வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் வந்து செயல்பட சரியாக மாட்டிக்கிறோம். அது வந்து வெளியே நம்ம பேசுகிறதா இருந்தாலும் நடத்தை, நம்மளுடைய எல்லா விதத்திலும் ஆண்டவரை நம்ம வெளியே காட்டிக்கிறது இல்லாதனால அவங்க ஜனங்க உள்ளே வர்றதுக்கு யோசிக்கிறாங்க.
So we as a Christians are failing to reflect that in our practical life. So we are not reflecting what. So we are failing to reflect that in our practical life. என்னன்னா ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கவே முடியல. அவங்களும் அதே மாதிரி இருக்காங்க, நம்மளும் அதே மாதிரி. அவங்களும் அதே மாதிரி பேசுகிறாங்க, நம்மளும் அதே மாதிரி பேசுகிறோம். அவங்க கோயிலுக்கு முன்னாடி பயபக்தியாக கும்பிடுறாங்க, நம்மளும் சண்டே வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். இது வந்து ஒரே மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. So for me, the worldly people and the way that we worship God is looking same. Like the worldly people will be going to temples and they'll be fearing in front of God, and in the same way we are also coming to church on Sunday and like that we are also doing the exact same thing that they are doing. சில நபர் ஒரு 100ல் 10 பேர், ஒரு 10ல் ஒருத்தர் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது. ஊழியம் செய்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஏன்னா ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்து அதில் வந்து முதிர்ச்சியாக, அதாவது என்ன சொல்கிறது, அதில் க்ரோ ஆகிறதா இருந்தாலும் சரி. So we can only be able to find only few peoples who are really growing with God and who are really serving the God. அது எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சிச்சு. ஏன்னா நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். எனக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை என் ஃப்ரெண்டுக்கும் எனக்கும். ஸோ ஏன் நான் வந்து அதை ப்ராக்டிக்கலாக ஏன் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டோம், அதில் ஏன் அங்கே ஒரு ஏதோ ஒன்று அடைக்குது, என்னன்னு தெரியல. ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் வசனமெல்லாம் நிறையா, ஆனால் வெளியில் அது சரியாக போக மாட்டேங்குது. So this affected me because I was also going through the same thing. We are feeling it difficult to apply it in our practical life. ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து சொல்ல போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான காரியம். கேட்குறக்கு சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் அதை செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். So today the word that I am going to tell is very easy, but applying it in our life will be difficult. என்ன டாபிக் அப்படின்னா, so the topic is மன்னிப்பு, மன்னிக்கிறது, forgiveness. நம்ம பைபிள் எல்லாம் வாசிப்போம், பிறரை மன்னிக்கணும் எல்லாம் தெரியும், ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம மன்னிக்கிறது இல்லை. So in Bible we'll read about the forgiveness, but we are failing to forgive the people. மன்னிப்பு என்றா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பாரமானது. ஏன்னா என் லைஃப்பில் நடந்த ஒவ்வொரு இன்சிடெண்ட்டும் நான் நேற்று உட்காந்து இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நான் அதை யோசிக்கும் போது என் மைண்டுக்கு ஒரு 100 பேர் வந்திருப்பாங்க தெரிஞ்சு மன்னிக்காமல். So forgiving is a very big thing. So when I was thinking about forgiveness, there were so many people coming into my mind. நீங்களும் இப்போ யோசிக்கலாம், யோசிச்சோன்னா ஒரு வேர்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது, நேம்ஸ் ஞாபகம் கண்டிப்பாக வரும். So you can also think about the forgiveness and you will also get few names in your head. ஸோ நான் என்னென்னா அந்த சர்ச்சில் நடந்தது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய அப்யூசிவ் திங்ஸு ஃபேமிலிலேயும் மற்ற இடத்துலையும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமாவும் நிறைய நடந்திருக்கும் இல்லையா. யாருக்கிட்டேயும் கசப்பு இல்லாமல் நம்ம இருந்திருக்க மாட்டோம். So there might be so many things that happened like in church and so many things that happened in the surroundings. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒன்று கேரி பண்ணி அது எனக்கு ஒரு பேர்டன் ஆயிடுச்சு. So as I was carrying all that, it became a burden. அது என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு செயல்முறையை நான் காட்டணும்னு நினச்சி தான் இந்த ஒரு மூட்டையை நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக சின்னது. நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கல்லாக இருக்கட்டும், ஏதாவது அதை எடுத்துட்டு அதை ஒவ்வொன்றும் எடுத்து இப்படி மேலே நம்ம வைக்கிறோம். ஒன்று இவன் எனக்கு இப்படி செஞ்சா, அவங்க எனக்கு இப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோன்னா, இப்படி ஒன்றா போட்டு ஒரு பெரிய பையா மாறிடுது. So we are so I want to show you an practical example. So we are also carrying all the things that people did to us in the way, so it becomes a pain for us. இது மன்னிக்காம என்ன ஆயிருதுன்னா, இப்படி நான் தினமும் என்கிட்ட என்ன பண்ணுறேன், எங்கே போனாலும் வெளியே போனாலும் சரி, நான் உட்காந்து சாப்பிடும் போது அது என்கிட்ட தான் இருக்குது. நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அது என்கிட்ட இருக்குது. நான் சர்ச்சுக்கு வந்தாலும் அது என்கிட்ட இருக்குது. ஏன்னா சர்ச்லேயும் இருக்காங்க மன்னிக்க முடியாத நபர்கள். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது எனக்கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் மனசில். So I am keeping this thing wherever I go, in whichever place I go, like for church or any other places, I will be carrying this in with me. இப்போது ஒரு
எடுத்தே ஒரு 10-15 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுவே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த ஹோல் லைஃப்பை நான் அதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். யோசிச்சு பாருங்கள். சரி, இந்த பிரசங்கம் முடிகிற வரைக்காச்சும் இது இப்படி நான் வைக்க முடியுமா? வச்சிடலாம், நல்லா தான் இருக்கேன். பட்டு போகும்போது ஒரு கை வேலை செய்யாது, ஒரு கை மட்டும் நல்லாயிருக்கும். So it's been only 10 to 15 seconds, but I was not able to bear the weight. So if we are doing the same thing in our life, we will not be able to bear all the weights that it is giving. இதை தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது அன்ஃபர்கிவ்னஸ். நம்ம வந்து நான் இப்படி கீழே வச்சிட்றேன், அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம வைக்க போகிறோம். So in the same way, we are also going to keep all our things in the path of God. ஸோ அதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். எபேசியர் 4:32 நம்ம வாசிக்கிறோம். So in Ephesians chapter 4 verse 32 we are reading that. கிறிஸ்து உங்களை மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. அதான் ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லுது, ஒரு விஷயம் வந்து இந்த உலகத்தில் கஷ்டமானதுன்னா அது மன்னிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது. So in a research, it is one of the research says that the difficult thing in the world is to forgive. ஏன்னா யாரோ நம்மளை காயப்படுத்தினா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து திருப்பி என்ன பண்ணலாம், ஏன் இவங்க இப்படி செஞ்சாங்கன்றது தான் நம்ம மைண்டில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பேசாமல் இருந்துடுறோம், அதை தூரம் போயிடுறோம், அந்த பக்கமாகவே போகாமல் போயிடுறோம். So if someone is hurting us, so we will be keep on thinking about that and we will stop talking with them. அதனால் ஆண்டவர் நமக்கு வேறு வழியை நம்ம என்ன பண்ணணுன்றதை ஆண்டவர் சொல்லி தர போகிறார் இன்னைக்கு. So today God is going to teach us what else we have to do. அதனால் தவறை வந்து சரின்னு சொல்கிறது மன்னிப்பு இல்லை. So it is forgiving is not telling the wrong thing as a good one. இல்லை நடந்ததை மறந்துடணும் அப்படின்றது கிடையாது. So it is not like we should forget the things that have happened. இல்லை காயமே இல்லை எனக்கு, நீ பேசினதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வெளியால் நம்ம நடிக்கிறது, அதுவும் அது கிடையாது. So it is not like we are acting in the outside that it did not affected us. மன்னிப்பு என்பது அந்த நபருக்கு எதிராய் பழிவாங்கும் உரிமையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கறது தான். So it is surrendering to God it is like surrendering everything to God, like he is the one who have to take revenge. நம்ம கையில் எடுத்துக்காம ஆண்டவர் கையில் கொடுக்கறது. So we should not take it in our hands, instead we should give in the hands of God. அதுதான் மன்னிப்புன்னு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லி தராரு. So that is what God is teaching us as forgiveness. சில டைம் நம்ம எதிராக எதா பண்ணால் அவங்களுக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். Sometimes we'll think if you are doing something against him, it will be good. பட் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அது ஏன்கிட்ட கொடுத்துரு, என்னோட வேலை, பழி வாங்குற இது எனக்குரியான வேலை, யுத்தம் செய்கிறது என்னுடைய வேலை. ஆனால் அதை நம்ம பண்ணுறோம். நம்ம யுத்தம் எப்படி, நம்ம உடம்புக்குள்ளே யோசிச்சு செய்கிறது, என்ன பண்ணலாம், அடுத்தது எப்படி ப்ளேம் பண்ணலாம், எப்படி காசிப் என்னென்னா மற்றவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்கள பற்றி தப்பாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்படி ஒன்று ஒன்றா வந்துகிட்டே இருக்கும். So taking revenge or fighting against them is not our thing. It is the thing that we have to surrender in the hands of God, and we should not keep on thinking what we can do to the other person. So அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொன்ன, தேவன் நம்மை மன்னித்தால் நாம் மற்றவங்களை மன்னிக்க வேண்டும், மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியும் அப்படின்றதான் அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். So we should forgive because God have forgiven us. ஸோ வசனம் கொலோசியர் 3:13 சொல்லுகிறது, ஒருவருக்கொருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒவ்வொருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். So in Colossians chapter 3 verse 13 it is mentioned that bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. ஸோ நம்ம ஆண்டவருக்கு எதிராக நிறைய பாவங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம், ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை மன்னிக்கிறார். So we are doing many sins against the Lord, but he keeps on forgiving us. அந்த சிலுவையில் பிதா வந்து இயேசுவை ஒப்பு கொடுத்து நமக்காக நம்ம இருந்த இடத்துல ஆண்டவர் மன்னித்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார். So the Father gave the cross to the Son, and because of that we are forgiven. அவர் எப்படி மன்னிக்கிறாருன்னா, இந்த சங்கீதம் 113:12 சொல்லுது, மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாய் அவர்
நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விலக்கினார். So how he is forgiving us is mentioned in Psalm chapter 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has the removed our transgressions from us. அப்போ என்ன, மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இது என்ன சொல்கிறது, அது மெஷர் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு தேவன் நம் பாவங்களை என்னவே இன்னொன்றில் சொல்லுது, முதுகுக்கு பின்பாக எறிந்தாராம். முதுகு பின்பாக எரிஞ்சிட்டார். அந்த மாதிரி பாவங்களே ஆண்டவர் அப்படி நம்ம மன்னிக்கிறவராக இருக்கிறார். So the difference between the distance between east and west is immeasurable. So in that way God is forgiving us, and it is also mentioned that he is throwing all the sins that we did behind his back. ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு போன வாரமோ போன மாதமோ போன வருஷமோ நடந்ததெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே அப்படியே வச்சுருக்கோம் மன்னிக்க முடியாமல். But we are storing the things in our mind which are happened in the week or a week before. ஒரு இடத்துல சொல்லுது, ஜெபம் பண்ணும் போது மற்றவங்கள குறைகளெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வந்து ஜெபம் பண்ணேன், அப்போ தான் பரலோக பிதா வந்து அந்த ஜெபத்தை கேட்பாருன்னு ஒரு வசனம் சொல்லுது. So it is mentioned like we have to before we praying we have to fix the things with others before we are coming to the presence of the Lord. இந்த கிறிஸ்துவர்களுக்கு மெயினானது என்ன, ஜெபிக்கிறது தான். ஆனால் ஜெபம் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஒருத்தவங்களை யாரோ சகோதரர்களுக்கு யாரோ விரோதமாக நீ யோசிச்சிருக்கியா, எதா பண்ணியா, அங்கே சரியாயிட்டு வந்து ஜெபம் பண்ணு, இல்லைன்னா உன் ஜெபத்தை நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். So the most important thing for the Christians is praying, and it is mentioned in the Bible that before we are coming to pray we have to fix the things with others. ஆனால் நாம் ஜெபிக்கிறோம், ஆனால் மன்னிக்கிறதுக்கு தவறிடுறோம். So we are praying but we are failing to forgive others. ஜெபிக்கிறது என்ன ஒரு நாளா, வருஷமாக ஜெபம் பண்ணுறோம், எவ்வளோ வருஷங்கள் அதை பற்றி இது பண்ணுறோம், ஆனால் மன்னிக்கிற விஷயத்தை மறந்துடுறோம். So praying is not a one day thing, we are doing it forever but we are failing to forgive. இங்கே ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லணும். யோசேப்பு ஆதியாகமம் 45 சொல்லுகிறது, அவன் வந்து சகோதரர்களால் விற்கப்பட்டான். அடி, அந்த கொடூரமான ஒரு செயல் இல்லையா, அதில் பார்த்தான். So I want to tell you an example about Joseph. It is mentioned in Genesis chapter 45. He was sold by his brother, which is a very cruel thing. அவன் அந்த குடும்பத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது ரொம்ப செல்லமான ஒரு பையனாக வளர்ந்தான். So he was a very dearest person and he was brought up in the dearest way by his family. அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க சகோதரர்களுக்கு தான் பிடிக்காத தவிர அவங்க மம்மி டேடி எல்லாருக்கூடையும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தான். So only his siblings hated him, but his mother and father used to love him a lot. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை வந்து தாண்டி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க. So they made him distant from that kind of family. ஸோ இன்னொரு பக்கம் போனால் அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த அவன் வாலிப அந்த டைமில் தான் போயிருக்கான். அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், உங்களை ஒரு எதுவுமே தெரியாத ஒரு நாட்டிலையோ கொண்டு போய் வச்சா அது எப்படி இருக்கும். யாருமே இல்லாமல் அம்மா அப்பா கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறோம் நம்ம போய், ஆனால் அவனுக்கு யார் எங்கே இருக்கா, உயிரோடு இருக்காங்களான்னு அவங்களுக்கு தெரியல. இவங்களுக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்த்துருவனா சாகரக்குள்ளே அப்படின்னு இவனுக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை. So Joseph was sent in his youth days. He was sold in the youth days and he was made distant from his family, and his family doesn't know whether he is alive or not. It was a very difficult situation for him. ஆனால் யோசேப்புக்கு ஒரு பதவி வந்து அவனுக்கு உதவி செய்யணும்னு வரும்போது அவன் அதை எப்படி சொல்கிறான்னு பாருங்கள். அந்த ஒரு வசனம், நீங்கள் தீமையை நினைத்தீர்கள் ஆனால் தேவன் நன்மையாக மாற்றினார். எப்படி அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுது எனக்கு தெரியல. So when Joseph got a position and he was in the position to forgive them, he told that you thought about all the bad things, but God saw only the good things. ஸோ அவன் வந்து அவன் மைண்டில் இருந்திருக்காதா, இவங்க அண்ணங்களை பார்க்கும் போது எண்ணங்கள் இருந்திருக்காதா, இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கும் இல்லையா. So he might have had all the thoughts about his brother of what all they did to him. ஆனாலும் அவன் வந்து அதையெல்லாம் மன்னித்து பரவாயில்ல, ஆண்டவர் நன்மைக்கு எதுவாக நடத்தினார். அவன் முழுசாக மனசார மன்னிச்சதுனால தான் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடிஞ்சது.
But Joseph was not like that, and when he saw his brothers, he forgave them wholeheartedly, and that is why he was able to help them. அதே மாதிரி நம்ம சகோதரர் வீட்டிலேயே நம்மளுக்கு வந்து நான் வீட்டிலே லிஸ்ட் எடுத்தேன். வீட்டிலேயே நம்ம மன்னிக்க முடியாத ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அப்போது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளெல்லாம் நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். So we are going to see how we have to forgive everyone in a practical way, because we are not even able to forgive someone in our family itself. அப்படி தான் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் எப்போவுமே அவங்க நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நல்லா இருந்தாங்க, ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம அவங்கள ஒரு மாதிரி கீழ்த்தரமாக ஒரு பையன் நடத்திக்கிட்டே இருந்தானா. So there was one school, and the teacher was very kind to everyone, but there was a student who is not giving any respect to the teachers. நிறைய வருஷங்கள் கழித்து அவனுக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது இந்த ஆசிரியர் வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்களாம். So after a long years, he was unemployed, and his teacher helped him to get the job. அப்போ அவன் அழுதுகிட்டே கேட்டானா, உங்களுக்கு நான் எவ்வளோ ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக சொல்லியிருக்கேன், உங்களை ஒரு மாதிரி நடத்தியிருக்கேன், ஆனால் எனக்கே ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படின்னு அந்த நபர் கேட்டாங்களாம். So he cried and he asked the teacher, like he did all the disrespectful things to the teacher, yet they helped him. அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா, நான் உன்னை வெறுத்தா நீ என்ன வெறுத்த, இப்படியே வாழ்க்கை போச்சுன்னா ஒரு யூஸ் இல்லை, அதனால தான் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன், நீ நம்ம 2 பேரும் நல்லா இருக்கணும்னா நான் மன்னிக்கணும், நீ வந்து நல்ல வேலையில் இருக்கணும், நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க. So the teacher said, like, if we are keep on hating upon each other, it will continue to grow, and if I am helping you, then it is like I am forgiving you. ஸ்டோரி கேட்க நல்லா இருக்கு, ஆனால் நம்மளுக்கு செய்ய முடியுமா அதை நேரில்? So hearing a story is good, but if we are going to apply it in a practical life, it will be a question. அப்படி நடக்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். So if you are thinking you are not going to do it in the practical life, I want to tell you, யாரை மன்னிக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு தினமும் ஜெபம் பண்ணுங்க. So if you are not able to forgive someone, pray for them daily. கெட்டதாக அவங்கள பற்றி எதுவும் பேசிடாதீங்க வெளியே. Do not talk any bad things or gossip about them. பழி வாங்குற எண்ணத்தை திரும்ப என்ன செய்யலாம், அவங்கள எப்படி திரும்ப காயப்படுத்தலான்ற அந்த எண்ணத்தை விடுறதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட அந்த கிருபையை கேட்கணும். So we should ask for the grace that we should not have any thought of taking revenge against them. இப்போ 2வது குறிப்பு என்னன்னா, மன்னிக்காமல் இருந்தால் நம்ம ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வாழ்வோம் அப்படின்னு அர்த்தம். So it is mentioned that if we are failing to forgive them, then it will become a burden. மன்னிக்காத மனம் ஒரு பாரமாக மாறிவிடும். நான் சொன்னேன், அது ஒன்றொன்னா மேலே வந்து அது ஒரு பாரமாக ஆயிரும். So if we are not forgiving them, then it will keep on adding, and it will become a burden to us. இந்த எபிரேயர் 12:15 சொல்லுகிறது, ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்பி கலங்கம் உண்டாகிறதென் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கு அப்படின்னு வசனம் வாசிக்கிறோம். So in Hebrews chapter 12 verse 15 we are reading that, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. ஸோ என்ன கசப்பு ஒரு வேர் போல் நமக்குள்ளே வளர ஆரம்பிச்சிருது அந்த மன்னிக்காததுனால. So as we are not forgiving, this thing the bitter thing grows like a root. அதான் அந்த என்ன பாருங்கள், அதில் கசப்பு, கோபம், அமைதியின்மை, அப்புறம் ஜெப வாழ்க்கையை எல்லாம் பாதிக்குதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம. So we are seeing what are all it is affecting, like it is affecting the prayer life, and we are not able to be in silence and everything. அது நம்ம உடல் நலத்துக்கு அது ஆரோக்கியத்தை உண்டு பண்ணாது, and it will not make any good to our health also. ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் வந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாம் தேடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. So everyone is searching for a peaceful life in this world. அந்த சமாதானத்தையே அதை குலைத்து போடும். So this unforgiveness will damage this peaceful life. அதான் முன்னாடி நான் சொன்னது போல் மார்க் 11:25 இப்போ இந்த வசனம் வாசிக்கலாம்.
நீங்கள் நின்று ஜெபம் பண்ணும்போது ஒருவர் பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னித்தது இருக்கும்படி அந்த குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம். So in Mark chapter 11 verse 24-25 we are reading, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you and your sins. ஸோ அதனால் இந்த பாரங்களை ஆண்டவர்கிட்ட வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த அமைதியும் இந்த கசப்பான தன்மை இதெல்லாம் மாறிடும். So if we are giving the burden to the Lord, then all these bitterness will be going away from us. இங்கே ஒரு வேதத்தில் ஆண்டவர் வந்து இந்த பேதுரு வந்து போய் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாரு, ஏசப்பா நான் எவ்வளோ டைம் மன்னிக்கிறது அப்படின்னு. So in Bible, Peter is going to Jesus and he is asking how many times I should forgive. ஏன்னா பேதுரு எப்போவுமே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருப்பான். எப்போவுமே முந்திரி கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவன் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறான். அவன் நிறையா கேள்விகள் அவனுக்கு இருக்கும்போது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறான், 7 தடவை மன்னிச்சா ஓகேவா ஏசப்பா? அவன் ஒரு மைண்டில் ஒரு நம்பர் வச்சுட்டான், 7னா பரிபூர்ணம். சரி 7 டைம் மன்னிக்கலாமா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறான், இயேசுகிட்ட கேட்குறான். So Peter is someone who will ask so many questions. So to make his doubt clear, he is asking to Jesus whether he can forgive a person for 7 times. ஆனால் மத்தேயு 18 அவரை ஆண்டவர் அழகாக சொல்கிறாரு. So in Matthew chapter 18, Jesus is telling beautifully. எத்தனை டைம் மன்னிக்க சொல்கிறாரு? 7க்கு 70 முறை. அப்படின்னா என்னன்னா அப்படி இல்லை, நம்ம கவுண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்ல வராருங்க. So in this verse, God is telling not to forgive 77 times, not 7 times but 77 times, which means he is indirectly telling us not to count the times that we forgive. அது கீழேயே ஆண்டவர் ஒரு உவமையை சொல்றாரு, அந்த ஒரு கதை. So under that also God is telling one story. ஒரு பெரிய ராஜா வந்து ஒரு கீழே வேலை செய்கிற ஒரு நபர்கிட்ட போய் அவர் கடன் வாங்கியிருந்தார். அதாவது அந்த கீழே இருந்த நபர் வந்து ராஜா கிட்ட கடன் வாங்கியிருந்தார். So there was a king and the person who is working under him, and he have bought a loan from the king. அது எவ்வளோ, அது வாசிங்க பார்ப்போம். 1835 10,000 ஏதோ வரும் இல்லையா? எவ்வளோ காசுகள்? அவ்வளோ கடன் அவனுக்கு இருந்திருக்கு. அப்போது அவர் கேட்குறாரு, இதை நீ செலுத்தணும், கண்டிப்பாக செலுத்தி ஆகணும், இல்லைன்னா அவ்வளோதான், உன்னை சும்மா விட மாட்டேன், உன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை எல்லாத்தையும் வித்தாச்சு இதை சேர்த்துரு அப்படின்னு ராஜா சொல்கிறார். So the king knew about it, and he was telling the person to somehow complete the loan. Like he was even also telling, even if you sell all your family members, and in that way you have to owe all the 10,000 talents to me. அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அவன் கெஞ்சுறான், மன்றாடுறான், ஆண்டவரே என்னை இதை நான் எப்படியாவது நான் செலுத்திறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செலுத்திறேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு அவகாசம் தாங்க அப்படின்னு. So in that time that person was asking for forgiveness, and he was also asking for time to return the money. ஆனால் ராஜா பாருங்க, அவனை பார்த்து அவனுக்கு மனம் உருகி இரக்கமாய் அவனுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா, கடனை கட்ட வேணாம், நீ போ, விடுதலையாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. So at that time the king was very empathetic to him, and he let go of all the loan that he have got. அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? மன்னிச்சு அவரை விடும்போது இவன் வெளியே வந்து சந்தோஷமாக வெளியே வரான் அதுலேருந்து. So it is a very big thing, because as the king forgave him, he was very happy and coming out peacefully. வெளியே வந்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, அவனுக்கு கீழே இருப்பாங்களே, அவனுக்கு கீழே ஒரு கடன் வாங்கியிருந்தாரான் அந்த இவர்கிட்ட. So when this was completed and when he went outside, there was someone who was working under this person. அவர் கடன் வாங்கியிருந்தப்போ அவனை பிடிச்சி கேட்குறாராம், எனக்கு கொடுக்குற வேண்டிய பணம் எங்கே, நீ கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு அந்த அவர் மன்னிப்பு வாங்கினவர் கேட்டாராம். So the person who was forgiven by the king, he was asking his servant for the money.
அவரு கெஞ்சுறாரு, அம்மா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் முடியும், எப்படியாவது செலுத்திடுறேன் அப்படின்னு அவரும் சொல்லும் போது இவர் என்ன பண்ணுறாரா, ஒரு இறக்கம் கூட இல்லாமல் அவனை என்ன பண்ணுறாரு, சிறையில் போட்டுறாராம். So this person was also begging him to, like he was asking forgiveness, but he did not forgive him. Instead, he put him in the prison. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையும் இருக்குது. அது வந்து அந்த ராஜா கேள்விப்பட்டு, நான் உனக்கு மன்னித்தேன், ஆனால் நீ மற்றவர்களுக்கு என்ன செஞ்ச அப்படின்னு இந்த ராஜா அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்டாராம். So our life is also like this, and the king heard about the thing that happened, and he was calling him and asking about it. அது பெரிய விஷயம் இல்லை. அவன் வாங்கினது எவ்வளோ 10 வெள்ளிக்காசா ஏதோ வரும். அவர் ஓகே, அவர் கீழே இருக்கிறவங்ககிட்ட எவ்வளோ வாங்கினாங்க? ஆ 100 வெள்ளி தான். 10,000 எங்கே இருக்குது, 100 எங்கே இருக்குது? ஆனால் அந்த விஷயத்தில் அவனை மன்னிக்க முடியல, அவனுக்கு அதை விட முடியல. So there was so much of difference in that also. He got 10,000 talents and this was only 100 silver coins, but he was not able to forgive that. இப்படி தான் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் மனம் இறங்கி நம்மளுக்கு இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிறார். So in the same way, God is also forgiving us and he is showing his kindness towards us. ஆனால் நம்ம மற்றவங்க செய்யறது அது பெருசாக நம்மளுக்கு தெரியுது. But the thing that others is doing to us is looking so big for. ஆண்டவர் இங்கே என்ன சொல்கிறார், நான் உனக்கு கிருபையாக இறங்கினது போல் நீ மற்றவங்களுக்கு கிருபையாக இறங்க, நான் உன்னை மன்னிக்கிறது போல் உன் பாவங்களை உன் அக்கிரமங்களை எல்லாத்தையும் நான் நினைக்கலை அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ ஏன் நினைக்கிற, நீ மன்னி அப்படின்னு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். So God is telling to us, he is giving us the grace and he is forgiving us. In the same way we should also forgive the other peoples. அப்படி தான் ஒரு கதை வந்து ஒரு நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹில் பிளேஸுக்கு போனாங்களாம். So there was one story where a group of friends went together to a hill station. அங்கே வந்து ஒரு 2 நண்பர்களுக்கு சண்டை வந்து ஒரு நண்பன் வந்து இன்னொரு நண்பனை வந்து அடிச்சிட்டான். So there was fight between 2 friends in that, and the one person was fighting with the other person. அந்த மணலில் அவன் எழுதுறானா, என் நண்பன் என்னை அடிச்சிட்டான் அப்படின்னு. So one of the friend wrote in the sand that his friend beat him. கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அவங்க எல்லாரும் நீச்சல் அடித்து விளையாடும் போது அவன் அந்த பக்கம் சிக்கும் போது அந்த நண்பனே அடித்த நண்பனே போய் காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. So when they were when they were swimming, so he was got stuck in the water and the person who beat him came to help him. அப்போ அது போய் கல்லில் போய் எழுதுனானா திக்கா. So then at that time he wrote in the stone, என்னன்னா என் நண்பன் என்னை காப்பாற்றினான் அப்படி. my friend saved me. ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம காயங்களை ஒரு மணலில் நம்ம எழுதணும். So we should write all our pains in the sand. ஆனால் நம்ம மன்னிக்கிறது, அவங்க நல்லவங்க அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணணும், கல்லில் எழுதணுமா. So we should do the forgiveness and we should tell the other person is good, like we are writing it in a stone. இப்போ கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடி யார் பேரெல்லாம் உங்களுக்கு மைண்டில் வருதோ அவங்கள மைண்டில் அதை நினச்சி ஜெபம் பண்ணுங்க. So close your eyes for some time and whoever the person is coming in your mind, pray for them. கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் அதுக்கு மேலே கூட வரலாம். அவங்கள நினச்சி இப்போ நினச்சி ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்கள். மன்னிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஏசப்பா அவங்களுக்காக நான் மன்னிக்கிறேன், அவங்க மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு. So it is so there will be so many people coming in our mind, so pray to God that we should forgive them. அந்த பழைய காரியங்கள் அவங்க எவ்வளோ நம்மளுக்கு பேசினது, அவங்கள நம்ம காயப்படுத்தினது ஆண்டவரே, அதெல்லாம் நான் மறக்கிறேன் ஆண்டவரே, மணலில் எழுதுகிறேன். So Lord, I'm forgiving all the things that they have done to me and forgiving all the old things that what happened. கிருபையா எங்களுக்கு இறங்குனது போல நாங்களும் ஆண்டவரே கிருபையாய் அவர்களுக்கு இரக்கம் செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. So as you have kept your grace upon us, we should also show that kindness towards them. ஆமென். இது தொடர்ந்து செய்யுங்க, கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அப்படி இருந்தது, அதனால் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். 3வது குறிப்பு மன்னிப்பு உறவுகளை மீட்டெடுக்கிறது. So the third point is forgiveness restores relationships. நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் அந்த உறவுகள் வந்து உடைஞ்சு போயிடுது இதனால், மன்னிக்க முடியாதனால.
So as we are failing to forgive, there are so many relationships which are அதை இன்னும் புதிதாக்க நம்மளால முடியும் மன்னிச்சா. so we can able to make it new by forgiving. அது நம்மளை குணமாக்கும். காயப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது மன்னிக்கும் போது நம்மளை அது குணமாக்குகிறதா இருக்கிறது. So we'll be having pain because of that. Whenever we are forgiving it, it will be good to us. ரோமர் 12:13 சொல்லுகிறது, கூடுமானால் உங்களால மட்டும் எல்லா மனுஷரோடே சமாதானமாய் இருங்கள். So in Romans chapter 12 verse 21, it is saying that கூடுமான மட்டும், சாரி தப்பா படிச்சிட்டேன். if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. அடுத்த வசனம் பாருங்க, பிரியமானவர்களே. யாரா ஒருத்தர் ரீட் பண்றீங்களா? நான் தப்பா படிக்கிறேன், நீ ரீட் பண்ணுங்க. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. ஆனால் இந்த பிசாசு எப்படின்னா, இந்த பிரிவினை இன்னைக்கு நம்ம நிறையா வர்ஷிப்பில் கேட்டோம், பிரிவினை உண்டாக்கணும் தான் அவனோட எண்ணமே. So Satan likes to bring separations in between us, and he likes that. மத்தேயுல வந்து நம்ம வாசிக்கும் போது கடைசி நாள் எப்படி இருக்கும்னு அங்கே வாசிக்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு, அன்பு தணிந்து போகும், ஒருத்தர் எரிச்சலாக இருப்பாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களை மத்தேயுல எழுதுறாரு. So in Matthew, when we read about the last days, it is mentioned that in the last days love will be very less, and there will be so much of cruel things that will be happening. ஸோ அவனுக்கு என்னன்னா, குடும்பத்தில் பிரிவினை உண்டாக்கணும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பிரிவினை உண்டாக்கணும், நம்மளுக்கு சமாதானம் இல்லாமல் பண்ணணும், திரும்ப நம்ம பழி வாங்கணும், இதுலனால அந்த மன்னிக்க முடியாத குணத்தை நம்ம மேலே வச்சிடலாம். So Satan wants us by not forgiving, we'll be having so many things in our heart, and we'll be separating from the relationships, and because of that he wants that to be in our heart. அதுக்கு நம்ம ஈஸியாக இடம் கொடுத்துட்றோம், அது ஈஸியாக வந்துடுது. அந்த சமாதான குலைச்சல் வந்து என்ன ஈஸியாக நம்ம வாழ்க்கையில் வந்துடுது. So we are giving place to that very easily, and because of that the peacefulness is going from our life. பட் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்றதை விட்டுட்டு பிசாசு செய்ய அந்த தந்திரமான காரியத்துக்கு நம்ம இடம் கொடுத்து மன்னிக்காமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அந்த நிலைக்குள்ளே நம்ம தள்ளப்பட்டுறோம். So we are not giving the place to the God, but instead we are doing all the things that Satan has planned in our life. ஆனால் இந்த உறவுகளை மீட்டெடுக்க என்ன பண்ணலான்றது நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். சரி, அடுத்தது அவங்களுக்கு கூட நம்ம எப்படி சமாதானம் ஆகலாம், என்ன பேசலாம், திரும்ப ஐக்கியத்தை எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு இல்லாமல் போயிடுது. So we are not having a thought of how to restore the relationship that has been spoiled because of that, and we are not thinking about it. அந்த நட்பை புதிதாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கலாமா, நான் போய் பேசலாமா அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு வராமல் போயிடுது. So we are not having the thought of how to restore a friendship by whether we are taking the first step or whether they should take. இன்றைக்கும் நம்ம கெட்ட குமாரன் பற்றி வந்து வர்ஷிப்பில் சொல்லும் போது நான் அதுதான் நானும் எடுத்திருந்தேன். லூக்கா 15ஆம் அதிகாரத்தில் எல்லாத்தையும் இழந்து அவன் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு போட்டுமா வேண்டாமான்னு அவன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான், போனால் அப்பா நம்மளை ஏற்றுப்பாரா அப்படின்னு. ஸோ கெட்ட குமார் prodigal son. So in Luke chapter 15 we are reading about the prodigal son, of how he lost everything. அப்புறம் அங்கே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், சரி என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போகும்போது தான் அந்த மன்னிப்பு அந்த அரவணைப்பும் அவன் பெற்றுக்கொண்டான். So he was keep on thinking about all the things that happened, but once he thought forgive all of that and went towards his father. ஆண்டவர் இதெல்லாம் ஏன் இந்த ஒரு கதை மூலமா நம்ம பைபிளில் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, ஆண்டவருடைய அன்பு என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு.
So why God have mentioned all these stories in the Bible is because we should also reflect the exact thing in our life. நம்ம வீட்டில் அப்பா சில டைமில் அன்பாக இருப்பாங்க, சில டைமில் வரட்டும் கேட்கலாம், 2 அடி போடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? So sometimes in our family the father will be forgiving and sometimes they'll be thinking of punishing us. ஆனால் ஆண்டவர் அவருடைய அன்பை எப்படி வெளிக்காட்டுறாருனா, அவர் தூரத்துலேருந்து ஓடி வர்றதை பார்க்குறாராம். அவர் ஓடி வந்து அவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் பாதி வழியில் ஓடி போய் அவனை கட்டி அணைச்சி கூட்டிகிட்டு வர்றாரு. But the love of God is different from that. Like he is seeing us coming, running from the distance, and he is coming and hugging us in the halfway. அதான் அந்த ஒரு அன்பு எவ்வளோ வந்து அந்த ஒரு எதுவுமே சொல்லலை, ஆனால் அந்த மன்னிச்சிட்டேன்றதை அவ்வளோ அழகாக காட்டுறாரு ஆண்டவர். So there is no mention about love in that, but it shows how he forgive all our sins. அதான் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு 20 வருஷமாக ஒரு அண்ணன் தம்பி பேசவே இல்லையா, 20 வருஷம் ஒரு சின்ன சண்டையில். So in a family, because of a small fight, the brothers were not talking for 20 years. அவங்க அம்மா சொன்னாங்களா, நான் சீக்கிரமாக செத்துருவேன், எனக்கு உடம்பு முடியல, நீங்கள் 2 பேரும் எப்போ ஒன்றா ஆகுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் ஒரு ஆசை, நீங்கள் 2 பேரும் ஒரு அரவணைச்சிக்கோங்க, ஒரு ஹக் பண்ணுங்க, நான் அதை பார்க்கணும், அதை பார்த்துட்டு தான் நான் என்னால் உயிரை விட முடியும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லும் போது 2 பேரும் கட்டி அணைச்சிக்கிட்டாங்களாம். So their mother was in a deathbed and she was asking them to reconcile and she was asking them to hug each other and they did. அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த 20 வருஷ பகை என்னாச்சா, அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சான். So in few minutes because of that the 20 years of fight was vanished. அந்த 5 நிமிடத்தில் அந்த என்னது மன்னிப்பு, அதில் எவ்வளோ 20 வருஷத்தில் அந்த 5 நிமிஷத்தில் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு முடிச்சிடலாம். So the 5 minutes of forgiveness changed the 20 years of fight between the brothers. அதனால் இது ஈஸி ஸ்டெப்பு தான், நான் எடுக்கிறது கஷ்டம். So it is an easy step but it is very difficult to take it. அப்புறம் அது என்னென்னா, நான் ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். நடைமுறை வந்து எப்படின்னா, தவறு செய்தால் முதலில் நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள், அது தவறோ இல்லையோ. So if something bad is happening, we should go and ask for forgiveness. அவங்க முன்னாடி வரட்டும், அவங்க வந்து பேசட்டும், அப்புறம் நான் போய் பேசுகிறேன் அப்படின்றத எண்ணத்தை விட்டுருங்க. So we should leave the thought of the other person should come and take the first step. இப்போலாம் நிறைய ஃபோன் டெக்னாலஜி வருது, அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசலாம், அவங்களை நேரில் பார்க்க முடியலனாலும் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. So in this technology, like we can even contact them through phone and we can ask for the forgiveness. ஸோ இதன் மூலமா ஒரு நட்பை அதை வந்து திரும்ப என்ன பண்ணுறோம், உயிர்ப்பிக்கிறோம், அதாவது அதை மீட்டு எடுக்கலாம். So because of that we are able to restore a friendship. ஸோ இதுதான் என்னோட பிரசங்கம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்டவர் மன்னிச்சதுனால நம்ம மற்றவங்கள மன்னிக்கிறோம். 2வது, மன்னிப்பு நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா, மன்னிக்கலை அப்படின்னா நம்ம எதுக்குள்ளே இருக்கோம், ஒரு கட்டுப்பாட்டில், ஒரு அடைஞ்ச நிலைமை, ஒரு பேர்டன் நமக்கு எப்போவுமே இருக்குது. அது சொல்ல முடியாது, சில பேருக்கெலாம் மூச்சே விட முடியாது, சில பேருக்கு நினச்சா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் 3வது என்ன சொன்னேன், அதை திரும்ப நம்ம மன்னிச்சா அந்த உறவை நம்ம புதுப்பிக்கலாம், ரொம்ப அழகான உறவை. ஏன்னா நம்ம வாழ்கிறது கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தில். So this was all about my sermon. The first one is we are forgiving because the God forgive us, and the second one is if we are keeping the burden to ourselves, it will be becoming more burden to us, and the third one is if we are forgiving them, then the relationship will be restored. எனக்கு ஆண்டவர் இதை சொல்லி தரும்போது எனக்கு ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சு. நான் வந்து ஆண்டவரே, நான் என்னால் மன்னிக்கவே முடியல, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த சில வார்த்தைகளும் சரி, சில நடக்கிற விஷயங்கள், எனக்கு இந்த பாஸ்டில் நடந்த இந்த சபைக்குரியான விஷயங்கள், இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேனே தெரியல. ஏன்னா அது என் மைண்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. So when God spoke to me about this, I was not able to bear all the things that has happened. I was keep on thinking about the things that have happened. நான் சில பேருக்கு போய் சொல்லிடலாம், நான் சில பேருக்கு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே நான் இருக்கேன்.
So sometimes I can go and tell people about the forgiveness, but to some people I was not able to tell that, and I'm in that அப்போ situation. ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் அப்படி தான் சொன்னார், நீ வந்து எழுதி வச்சு ஜெபம் பண்ணு. என் ஃப்ரெண்டு அப்படி தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பா, உனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கா அவங்கள எழுதி வை, என் பேரெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன் நான் இன்னும். So God also told me, and my friend will also tell me to write the names in the diary and pray for that. எப்போல்லாம் அந்த பேரை பார்த்து ஆண்டவரே நான் இவங்களை மன்னிச்சிட்டேன், அதுன்னு டெய்லியும் பண்ணுறது இல்லை, ஒரு டைம் மன்னிக்கிறதா, பட் அந்த டைம் நான் மன்னிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தாரு. So it is not a daily thing, but when I forgive, God will give a peacefulness in my heart. அது ஏன் அப்படி தெரியல, ஆனால் ஒரு மன்னிக்கும் போது ஒரு சமாதானம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அதை ஃபீல் பண்ணும் போது அந்த ஒரு பேர்டன்லேருந்து ஆண்டவர் என்னை வெளியே வர செய்தார். So I don't know why, but the first time I felt the peacefulness because of the forgiveness, it was very அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அவங்கள பற்றி வந்து இவங்க சரியில்லை, இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க, இவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க, அவங்க இப்படி அப்படின்னு குறை சொன்ன வாய் என்ன ஆச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள பற்றி மற்றவங்க சொன்னாலும் விடுங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு குறையே சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சார். So before forgiving, I was also talking about the things that they have did, but after I forgave, God changed everything opposite. ஸோ அது திரும்ப உறவு புதுப்பிக்குமா எனக்கு தெரியல, சில உறவுகள். ஆனால் சில உறவுகளை நான் திரும்ப வந்து அதை திரும்ப போய் அவங்கக்கிட்ட நல்லா பேசுகிறதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார். அதனால் அதுவும் ஒரு மன நிம்மதியை எனக்கு தந்துச்சு. So I don't know whether it is possible to restore some relationship, but as I forgave all the thing and restore the relationship, it gave a peacefulness in my heart. ஆனால் நேரில் பார்த்தா நான் கண்டிப்பாக நான் அதை சொல்லணும்னா இன்னமும் நினச்சிட்டு இருக்கேன், ஆண்டவர் அந்த கிருபை எனக்கு தாங்க அப்படின்னு. So I am asking for the grace to God, like whenever I see them in real, I have to go and talk with them. ஆனால் சில டைம் ஆண்டவர் அவங்களை காட்டுறாரு, முன்னாடி வந்து பேசுகிறாங்க, ஆனாலும் ஆண்டவர் பேசுறதுக்கு சில வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. So sometimes God also made an opportunity to meet in the real life and to talk with them. அவங்க லைனை குறை சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விடுங்க, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல் அதை பற்றி எதுக்கு யோசிக்கணும், இனிமேல் என்ன பண்ணலான்றதை பாருங்கன்ற அந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் எனக்கு போட்டார். எதனால்? அவர்கிட்ட நான் ஒப்பு கொடுத்தனால தான். So they kept on speaking about the old things, but as God helped me to forgive them, I was able to tell them to not think about it. ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அந்த இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஜெபிக்க முடியாத ஒரு இடத்துல நிற்கிறோன்னா நம்ம மன்னிக்கலை, ஆண்டவர் வந்து நம்ம ஜெபத்தை கேட்கல அப்படின்னா நம்மளை யாராவது மன்னிக்கலை, கண்டிப்பாக தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அப்படி இருந்திருக்கோம். இன்றைக்கு அதை சரி பண்ண தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம். So if you are not able to pray, or if God is not answering to our prayer, it is because of you are not forgiving others, and we should ask for that thing in today's prayer. ஒரு ஸ்கிட்டில் நான் பார்த்தேன், பரலோகத்துக்கு எல்லாம் போகிறாங்க, இப்போ வெளியே நின்றுட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன் இருக்கானான்னு சொல்லு, அப்புறம் நான் உள்ளே வரேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. So I saw in one skit where everyone is going to heaven and the person kept asking whether the neighbor is inside or what. அவர் பேர் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா, அவர் பேர் பால் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So when they asked about the name, he said his name is Paul. பால் இல்லை அப்படின்னா அப்போ ஓகே நான் வரேன் அப்படின்னு. So when they told Paul is not there, and he's telling okay then I'll come. அந்த மாதிரி இருக்குது. அவன் எந்த இடத்துல இருக்காங்களோ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக முடியல, அவங்க எந்த வழி போனால் நம்ம அந்த வழி போகிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எவ்வளோ ஆழமாக நம்மளுக்கு இருக்குது. அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மரம் எப்படி வேர் ஊன்றி அப்படியே நிற்கிறதோ அதே மாதிரி தான் கசப்பு, வேற்றுமைகள், பொறாமை, எரிச்சல், இது எல்லாமே இந்த மன்னிக்காத குணம், இந்த மன்னிக்காமல் இருக்கிறதுனால தான். So because we are not forgiving the others, as the tree has its roots, the jealous and the unforgiveness is keep on growing in our hearts. ஸோ கண்ணை மூடி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போமா? ஹல்லேலூயா. So let's close our eyes and ask to Jesus. உங்கள் காயத்தை ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள். Tell all the pains to the God. இவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்கு எதிராக பேசப்பட்டிருக்கு ஆண்டவரே, என் காது மூலயமா கேட்டிருக்கேன், மற்றவங்க மூலயமா கேட்டிருக்கேன், இந்த நபர் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக, எனக்கு நினச்சாலே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள். So tell to God that it is so much painful for you, the thing that the person has did.
செகண்டு அவங்கள ஆசீர்வதித்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ஏசப்பா நான் அவங்கள மனப்பூர்வமாக ஆசீர்வதிக்கிறேன், மனப்பூர்வமாக அவங்களுக்கு நான் மன்னிப்பு தர விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். Secondly, tell to God that you are completely forgiving them. திரும்ப பழி வாங்குற எண்ணத்தை என்கிட்டேருந்து எடுத்து போடுங்க ஏசப்பா, அவங்க நல்லா இருக்கிறத நான் பார்க்கணுன்னு சொல்லுங்கள். So tell to God that take away all the revengeful thoughts in our head and we have to be forgiving to them. இதை தினமும் நினைங்க, ஒரு நாள் மட்டும் கிடையாது, ஒரு நாள் செஞ்சு அதை மறந்து விடுறதில்ல, தினமும் அதை ஆண்டவருடைய அவரோட மன்னிப்பை நினைவுபடுத்துங்கள். So it is not a one day thing, we should do it day to day and we should reflect God in this. ஸோ ஆண்டவரே அப்பா, எங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை, ஆனாலும் எங்களுக்கு செய்ய அதை நீங்கள் உதவி செய்யுங்கன்னு கேளுங்க. So God, this is a very difficult situation for us, but you help us in this. ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஞானமாய் நடந்து கொள்ள தேவனை எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. God, you help us to be go in a wisdomful path. ஒருத்தவங்க எங்களுக்கு காயப்படுத்தினா திரும்பி அவங்களுக்கு காயப்படுத்தணுன்ற எண்ணத்தை எங்களை விட்டுட்டு ஒரு இரக்க குணம் ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருக்கட்டும். So if someone is giving us a pain, we should not take revenge on them, instead we should forgive them. ஏன்னா மன்னிப்பு என்பது பலவீனவர்களின் செயல் அல்ல அது. Because forgiveness is not the thing of the weakness people. அது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் வாழும் விசுவாசியின் அடையாளம். So it is like a symbol of the believers who live with the Holy Spirit. அதான் நம்ம மனசுல என்ன இருக்கணும், ஆனால் தேவன் என்னை மன்னித்தால் நான் மன்னிக்க வேண்டும். So what we should have in our heart is, as God forgave us, we should also forgive others. மன்னிக்காத மனம் நம்மையே அது ரொம்ப கட்டுப்பாடுக்குள்ள வச்சிரும். So if we are not forgiving others, then our heart will keep on thinking அதனால about it. மன்னிப்பு அந்த உறவுகளை இன்னும் சீரமைக்கும், சீர்படுத்தும். So forgiveness will restore the relationships and will also restore our life. இன்னைக்கு யாரெல்லாம் உங்க மனசுல வராங்களோ அவங்கள நினைச்சு ஜெபம் பண்ணிருக்கீங்க, ஆண்டவர் ஒரு பெரிய அமைதியை, சமாதானத்தை, விடுதலையை, ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு ஆண்டவர் தரப்போகிறார். So as we have prayed about the forgiveness, God will give the peacefulness in our heart. ஆனா ஆண்டவர் அதை கேட்டு சும்மா இருப்பார் நீங்க நினைக்காதீங்க. அவர் நியாயத்தை அவர் சரியாய் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Yes, but do not think that God will be silent by hearing our prayers. He will answer to us. ஆண்டவரே, இந்த நல்ல பாடத்தை எங்களுக்கு கற்பித்ததற்காய் நன்றி ஆண்டவரே. God, thank you for teaching this good lesson to us. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாங்கள் விட்டுட்டு நிறைய காரியத்தை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். So we should leave all the small things and we should focus on the other things. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த சின்ன ஒரு நல்ல குணத்தை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததற்காய் நன்றி அப்பா. So thanks for teaching us this good lesson to us today. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு காயங்களும் மாற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே. So please cure all the pains in today in the அவங்க heart. கடந்த காலம் நடந்த எல்லா கசப்பான அனுபவங்களும் மாறட்டும் ஆண்டவரே. So please change all the bitter experience that has happened in the past. எவ்வளோ தனிமையில் அழுதுருப்பாங்க, நொந்திருப்பாங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So only you know how much they would have suffered in the loneliness. ஆனால் ஆண்டவரே, ஆனால் நீர் ஆண்டவரே ஒரு அன்புள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர், மன்னிக்கிற தெய்வமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. But God, you are so kind and you are so forgiving, so you help us with that. அந்த காயங்களை ஆற்றினதற்காக, சமாதானத்தை கொடுத்ததற்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். So thank you for giving us the forgiveness in our heart and the peacefulness in the heart. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name, amen. Amen.